मैं तुहानूं क्लीयर करदा, मैं किसी खाड़कू लहर का नहीं रहा, ना मैं खाड़कू अपने आप नूं कहना कि अंगारे मांगने आए थे रोशनी की दी, अपना घर ना जलाते कुछ अग। साडे को तो लगी अग आई सी, असीं तां अग लाई नहीं। कौम की परिभाषा जानना चाहना तुहाडे तो, तुसीं कौम की परिभाषा की समझदे हो कि सिख एक कौम है कि पंजाबी एक कौम है, इहदे विच किस तरीके नाल तुसीं डिफरेंशिएट करदे हो? जिस कार लई तुसीं तुरे सी फिर की वो सिर्फ एक बदला लैण दी गल सी जां उस तो भी अगे दी गल सी, कोई होर तुसीं वखरे देश की मंग ठा रहे सी? वायलेंस किस चीज़ ਲਈ वायलेंस वखरा स्टेट मंगण ਲਈ? उदों साडे घरों असीं कोई इदां दा संकल्प नहीं सी लैके गए, ना मैं कदी नारा मारिया वखरी स्टेट का, मैं कदी अपने आप को इस तरह की परिभाषा नहीं दी कि कौन मिलीटेंट आ कौन नहीं आ, कौन शहीद आ कौन नहीं। ये ठीक है तो समा डिसाइड कर। कांग्रेस का सदा ही दिल्ली दरबार का चेहरा, चाहे वह पंजाब च विच रही आ चाहे दिल्ली के अधीन विच रही है। जिहड़ी पंजाब की कांग्रेस लीडरशिप आ, इन्हां नूं कदी 84 दिखिया ही, इन्हां नूं कदी पंजाबी सूबा दिखिया नहीं। श्रोमणी अकाली दल ने अपनी पोलीटिकल थॉट इन्नी मजबूत नहीं की 1920 तो कि असी अपने हक एक जोरदार आवाज़ ना मंग सकीए ते प्राप्त कर सकीए। इन्हां ने जेब के आकार का पंजाब बनाता, मेरे पंजाब के खाब खा गए ये, मेरे पंजाब की ताब खा गए। तो साडे कोले कोई थॉट नहीं सी, उस कदे चर्चा नहीं हुई कोई पोलीटिकल थॉट भी कोई उदों इन्ना साडे कोल टाइम नहीं सी। दुनिया देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है, मैं साहिल। पंजाब अते केंद्र का रिश्ता कदे भी सुखावा नहीं रहा। पंजाब के लोग हमेशा ही केंद्र दी नीतियों के खिलाफ लड़ते रहे ने, डटते रहे ने। केंद्र च भावें किसी की भी हुकूमत होवे, भावें वो मुगल होण, भावें अंग्रेज़ होण, जां फिर हुण जिहड़ी केंद्र की हुकूमत है उहदे नाल भी पंजाबी मत्था ला रहे ने। अज दे दौर दे विच की नुकते होने चाहिए ने लड़ाई किस दिशा वाल नूं सेधित होनी चाहिए है, इस ते गलबात करांगे। अज दे साडे मेहमान ने रणजीत सिंह कुकी गिल जी। सर स्वागत है जी, बहुत सत श्री अकाल जी। जिवें आपां गल कीती है जी, अज केंद्र ते पंजाब की जिहड़ी लड़ाई है पहला भी चलती रही है, हुण भी चल रही है, अज किस दिशा वाल नूं इह जा रही है लड़ाई? जिहड़ा है ना खास करके पंजाब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 10ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੇਲੇ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 5-6 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, 1710 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1716 ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ महाराजा रणजीत सिंह का राज है। उस पीरियड इन बिटवीन जथेदार बघेल सिंह ने, बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया ने, बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया ने जाके लाल किले ते झंडा चलाया, मुगल हुकूमत नूं झुकाया। पर यह सिलसिला 1849 तक चलता रहा। अज भी महाराजा रणजीत सिंह के राज नूं दुनिया सारे नालों बेहतरीन राज मन्निया जाता एज़ पर द सर्वे कंडक्टेड बाय BBC इन 2020 भी किहड़े 20 नामी चेहरे सी जिन्हां दा इस युग दे विच भी उन्हां दी कोई अहमियत आ। उहदे सारे नाल वड्डी अहमियत एक नंबर ते महाराजा रणजीत सिंह मनी। ईवन अब्राहम लिंकन होनी, विंस्टन चर्चिल होनी, वो दर्जाबंदी जो उन्हां तो थल्ले सी। सो इस तरह के संकल्प जदों पंजाब निकल के आया, सिख कौम निकल के आई है। साडे कोले लीडरशिप उदां दी आई 1920 तो बाद, ਜਿਹੜੀ कि अपना जो 1849 साडी हार हुई सी उसनूं दुबारा उस सोच नूं दुबारा बुणन विच नाकामयाब रही है। खास करके श्रोमणी अकाली दल लहरां तां कई चलियां, पर इन्हां ने वो लहरां दा श्रोमणी अकाली दल ने अपना मुख जिहड़ा संदर्भ सी वो गुरुद्वारा पॉलिटिक्स तक रखिया। जद कि इन्हां नूं पोलीटिकल थॉट लैके मुस्लिम लीग जे 1906 होण चाही तां वो देश लैके चले सी कि असीं मुस्लिम होमलैंड लैणा। इन्हां ने पहले कांग्रेस आई 1882, इंडियन नैशनल कांग्रेस ने अपना एम सीगा कि असी आज़ाद भारत लैना, जिहदे विच हिंदू बहुगिणती होगी। पर जिहड़ी सिख लीडरशिप उदों आई वो क्योंकि गांधी नेहरू हुणां दे प्रभाव थल्ले सी, उन्हां ने इन्हां दियां फोकियां शाबाशां लैण लई अपना रुख SGPC बनाउण नाल
ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵੱਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਦੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਵੇਲਿੰਗ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਸੰਤਾਪ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੀਇੰਗ ਏ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੈਜੋਰਟੇਰੀਅਨ ਰਜੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ। ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਹੁਣ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ 84 ਤੋਂ 80 ਤੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਿਹਾ ਰਜੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਆ, ਸਾਧ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਟੋਟਲੀਟੇਰੀਅਨ ਰਜੀਮ ਆ। ਉਹ ਚਾਹੂਗਾ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜੀਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਡਿਵਿਸਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਹੁਣ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਰਸਿੰਘੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੱਪੇ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੱਪੇ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਾਟ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 1920 ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੰਗ ਸਕੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਬ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਤਾ। ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਬ ਖਾ ਗਏ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਬ ਖਾ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਚ ਰਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਚ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ 84 ਦਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦਿਆਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਹਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉੱਥੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਣਾਏ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬੇ ਆਲੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਾਨਦਾਨ ਇੱਥੇ 2 ਵਾਰ ਰਾਜ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਕਰ ਗਈ, 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 3 ਵਾਰ ਰਾਜ ਕਰ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਨਮੋਸ਼ੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਗਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਰਸਿੰਘਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜਕਾ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬੂਹਾਂ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਕੌਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਆ, ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਆ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਗਾਥਾ ਸਿਰਜੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਨਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ 'ਚ ਆਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਜਬਰ ਦਾ ਜੋ ਦਾਸਤਾਨ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਨ ਦੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਛੇੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਰਪੱਕਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਰਵੰਸ਼ ਵਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਇੱਕ ਸੈਕਟ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੈਗਮੈਂਟ ਆਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੀ ਰਹੇ ਆ 2 ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਈਵਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ 1,20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 7.25 ਲੱਖ ਸੀ। 27 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਜੀ। ਈਵਨ ਆਇਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀ। ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੀ ਮੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਪੀੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ,
ਕਿ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਅਤੀਤ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਛੱਡ ਕਿਉਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲ ਨਾ ਟੇਕ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨਗੀ ਮੰਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਹੋਏ ਸੀ 47 ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸਿਸ ਲਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਫਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਜਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਫਾਦਰ ਆਫ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨ ਮੰਨਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਰਮ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 47 ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸੀ ਸਿੱਖਸ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ, ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੀਗ ਸੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਫਰਮ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਡ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਤੀਤ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 1849 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋ ਹੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਣਦੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ? ਇਹ ਨਾ ਕਦੀ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਉਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵੀ ਕੌਣ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਫॉर ਗੁੱਡ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਡਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬ੍ਰੈਕਟਡ ਆ ਵਿਦ ਹਿੰਦੂ ਮੈਜੋਰਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਡ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕ ਗਾਥਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਿਰਜੀ ਸੀ। ਜੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਪੱਕਤਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਸੀ। ਜੇ ਭਾਈ ਦੇਸ ਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਢਾਹ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੱਛ ਕੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਰਹਾਲੀ ਦਾ ਆੜਤੀਆ ਸੀ। ਉਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਫਾਰਮ ਐਕਟ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਪਲੱਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਇਨਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਭਾਈ ਦੇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਰਹੀ, ਨਾ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਨੂੰ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਵੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰੋ, ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਪਰ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ, ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਡਿਸੈਂਟਿੰਗ ਵੌਇਸ ਗਈ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਉਦੋਂ ਵਰਲਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ 1849 ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜਤਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਅਨਾਉਦੀ ਰਾਏ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਐਜ਼ ਏ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ 28 ਸੀ 1960 'ਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਫਰਮ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ DMK ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪੂਰਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਪੈਰੀਆਰ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਸਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵੱਡਾਪਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਐਟ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਸਿੱਖ ਕੌਮ। ਤੁਸੀਂ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ ਨਾ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਥਾਟ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੈਰ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਖਾੜਕੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸਟਰਗਲ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ 84 ਵੇਲੇ ਪੀੜ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਕੇ ਖੇਡਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਧਾਰਨੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਰਸਿੰਘਿਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਰਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਬਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ, ਫॉर ਦਾ ਲਵ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ USA ਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣੀ ਪਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਆ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੌਣ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਆ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੌਣ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬਦਲ ਲਾਂ। ਮੈਂ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਜਿਹੜੀ 2015 ਚ ਨੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੋਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੀੜ ਅੱਜ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਠਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ? ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਵੈਂਜ ਕਿਲਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਦਿਸ ਨਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਇਟ। ਇਹ ਗਲਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 84 ਦੀ ਦੇਖਿਆ ਸਾਕਾ, ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੂਨ 'ਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਐਂਡ ਆਫ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇਖੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ਿਆਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਦੇਖੀ ਅੰਡਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੈਂਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠੀ, ਡਿਫਾਇੰਸ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਈ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਫਾਇੰਸ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਡਿਫਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੈਂਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਬਾਓਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੀ ਤਾਬ ਨੂੰ ਰੋਲੋਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਖਾਬ ਰੋਲੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਤੇ ਡਿਗਨਿਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਹਿਬਾਨ, ਉਸ ਲਈ ਠੀਕ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਰਾਹ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਨੋ ਅਦਰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੱਖਰਾ ਸਟੇਟ ਮੰਗਣ ਲਈ? ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਠਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਦੀ ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ 1849 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ 1849 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੋਰਲ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਉਜਾੜੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਓਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੈਂਕ ਚਾੜੋਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਆਹਾ ਸੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਿਵੈਂਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸੋਚ ਕੇ ਘਰੋਂ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਦਾਲੀ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਓਪਨਲੀ ਲਲਕਾਰਿਆ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੈਂਗਰੂ ਕੋਰਟਸ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਦਸਤ ਹੀ ਚੱਕਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਸੰਕਲਪ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਘਰੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਵ ਨੋ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਸ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਥਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਕੀ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਾਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਗੌੜੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮੰਗੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਅਧੀਨ ਮੈਂ 86 ਦੇ ਵਿੱਚ USA ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਟੂ ਲਰਨ ਦਾ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਸ, ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਸ ਇਜ਼ ਐਂਡ ਹਾਊ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਮਾਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਾਟਸ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ ਕਿ ਆ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਚਲਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਸੰਤਾਪ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੰਗਾਰੇ ਮਾਂਗਨੇ ਆਏ ਥੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕੀ ਭੀਖ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਾ ਜਲਾਤੇ ਤੋਂ ਕਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਆਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ MSc ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ USA ਫॉर ਮਾਈ PhD ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਤੇ ਡਿਗਨਿਟੀ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ